शहर है, टूरिस्ट रिलीजीअस ते हिस्टोरिकल शहर है। दुनिया भर की निगाह जिहड़ी इहदे उत्ते टिकी रहिंदी है, चाहे वो सवेरे हरमंदर साहब करके होवे, चाहे वो दुर्गियाना मंदिर करके होवे, चाहे वो राम तीर्थ करके होवे, चाहे जलियांवाले बाग दे विच लोक आउण, चाहे बार्डर ते जांदे होण ते चाहे माता वैष्णो देवी तो वापसी जां जाण लग्गियां लोक इत्थे खलोंदे होण, सारी दुनिया की निगाह इहदे उत्ते हुंदी है। करीब 1 लाख के करीब जिहड़े रोज़ इत्थे श्रद्धालु कह लो या यात्रु कह लो इत्थे आउंदे आ। इत्थे मैं ये दसना चाहुंदा कि आगरा ताज महल है जिथे वो दुनिया का बड़ा मतलब 7वां अजूबा उन्होंने कहा जाता, उत्थे हर महीने 1 लाख बंदा जाता ते इत्थे एक दिन दे विच 1 लाख जिहड़ा लोग इत्थे आउंदे ने ते शुक्र शनि ते ऐतवार ते इहदे नालों भी वध भी शहर दे विच जिन्ना ट्रैफिक ते जिन्ना रश हुंदा वा। ते अज तीजा दिन है इस शहर दे विच इस तरह का माहौल जिहड़ा तनावपूर्ण हो गया, किसी दे लोकां दे कामकार सारियां दे बंद हो गए। वो किवें शुक्रवार दोपहरे 2 वजे के करीब जिहड़ियां सुधीर सूरी नूं गोलियां वजदियां उहदी मौत हो जाती है। अग वांगे खबर जिहड़ी मीडिया दे विच सोशल मीडिया दे विच दुनिया भर दे विच चलनी शुरू हो जाती। देश भर दे विच जिन्ना भी टूरिस्ट आ रहा सीगा वो इत्थों ही वापस होना शुरू हो जाता। बाईपास के उत्ते ही पुलिस के नाके लग जाते, उत्थे गड्डियां वड्डे वड्डे ट्राले जिहड़े सड़क दे विच ला दिते जांदे ने और सारा टूरिस्ट जदों ये माहौल वेखदा ते सारी इत्थों बुकिंग अपनी कैंसल करके सारे होटलों की ते वापस जाना शुरू हो जाता। इत्थों वापस चल गया तो अगले कई दिन दियां जिहड़ियां बुकिंग सीगियां, अगले कई दिन जिहड़े होटल अज तक भी तुसीं कह लो ऐतवार सोमवार तक बुक रहने सीगे, सारे ही खाली हो गए और अगले दिन बंद की कॉल दे दी जाती है। सारा शहर बंद हो जाता, इत्थों तक कि स्कूल भी बच्चों के बंद हो जाते हैं। उन्हां बच्चों की पढ़ाई ते भविख का नुकसान होंदा जिन्ना बच्चों को इन्हां लड़ाई झगड़ियां की हाले समझ भी नहीं हैगी कि लोग लड़ क्यों रहे आ। बच्चों की पढ़ाई मैं इहदे विच ऐड करना चाहुंदा कि बच्चों की पढ़ाई हुंदी किन्ने क दिन है, 365 दिनों के विचों 52 के करीब ऐतवार आ जाते हैं। कई स्कूल शनिवार भी छुट्टी करते हैं, 52 हो जाते हैं। 35 तो 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कूलों के 35 तो 45 दिन गर्मी ਦੀਆਂ छुट्टियां ने, 10 तो 15 दिन सर्दी ਦੀਆਂ छुट्टियां ने, 20 के करीब ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, खुशी गमी बीमार बाकी पता नहीं किन्ने क दिन कदों किन्ने बंद करा देना। तो 100 दिन के करीब भी मेरा ख्याल बच्चे जिहड़े चंगी तरह पढ़ नहीं पाते 100 दिन। तो ये सूबे का फिर भविख किते टिकिया, ये सूबे के बच्चों का भविख किहदे आसरे टिकिया। मैं पूछना चाहुंदा ये पढ़ाई की गल सीगी भी ये पढ़ाई का जिहड़ा नुकसान होया, एक अखबार ने खबर दी पिछले हफ्ते कि 135 दिन जिहड़ा ये सूबा जाम रहिंदा है, बंद रहिंदा। मतलब ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ने ਵੱਖ-ਵੱਖ लोग जिहड़े ने वो किते रस्ता जाम कर दिंदे ने, सूबे की आवाजाही प्रभावित हो जाती है और बंद रहिंदा। बंद नाल प्रभावित कौन हुंदा? कल भी अज भी बंद की कॉल सीगी, अज तकरीबन बंद रहा जिन्ना चिर उहदा संस्कार नहीं सी होना। कल सारा दिन बंद की कॉल सी। जिहड़े लोकां ने रोज़ कमा के खाना, जिहदे विच बूट रिपेयर करन वाले ने, बूट पॉलिश करन वाले ने, दिहाड़ी वाले ने, रेहड़ी वाले ने, रोज़ जिहड़े कमा के खाण वाले, रिक्शे वाले, सब्जी वाले, आटो वाले, गुब्बारे वेचण वाले, जिहड़े रेहड़ी फेरी लाउंदे ने भी जिन्ना रोज़ दे रोज़ कमाउणा ते रोज़ दे रोज़ खाना, उन्हां दा जदों ये बंद हुंदा है तो फिर इहदा मतलब की और वो लोग अपनी रोटी कित्थों खाणगे? बंद कराउण ते जाम लाउण तो पहलां ये तो सोचो यार, तुहाडे साडे घरां दे विच 10-10 15-15 दिन की रोटी हो सकती है। उन्हां लोकां दा की कसूर है कि जिन्हां दी रोटी उस दिन बंद हो जाती है, जिस दिन वो कितों जां मंग के खांदे ने रिश्तेदारां को, जां मतलब जिहड़े बंदे दा गुजारा ही नहीं चलना, उन्हें कितों ना कितों ते अपना आसरा करना ही है ना। कोई भी धर्म जिहड़ा लोकां दी रोजी रोटी नहीं खांदा ते बंद ओहदी रोजी रोटी बंद कराउणी नहीं सिखाउंदा। एक पासे ते आपां सारे लोक ही, सारे धर्मां दे लोक मंदिरां च, गुरुद्वारियां च, गिरजा घरां दे विच लंगर लाउने आ, लोकां दी मदद करदे आ ते दूजे पासे लोकां दी जिहड़ी हक सच दी रोटी आ, जिहड़ी उन्हां आप कमा के खाणी है, ਉਹਦੇ उत्ते भी आपां ਪਹਿਰਾ बिठा दिंने आ, ਉਹਨੂੰ भी आपां ਖੋਹ लैंदे आ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ पिछले पासे अज सरस मेला एक चल रहा जिहड़ा 4 तरीक तो जिस दिन वारदात हुई है 4 तरीक तो शुरू होना तो 14 तक वो चलना सीगा। बाहरलियां स्टेट्स के लोग उन्हां वल्लों इत्थे प्रदर्शनियां जिहड़ियां लगाईयां गईयां, जिहदे विच जिथों जिथों का जिहड़ा खाना स्पैशल है, शाल है, जो चीज़ां भी जिहड़े जिहड़े सूबे दीयां स्पैशल ने उन्हां दी इत्थे प्रदर्शनी सीगी और लोकां ने जाना सी। अज 3 दिन तो उस मेले दे विच कोई नहीं जा रहा। मतलब जिहड़े बाहरों स्टेट तो इत्थे लोग काम करन आए जां पंजाब दे विच अपना आप विखाउण आए,
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ
ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਬਿਮਾਰ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ
ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਆ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਿਮਾਰ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿਤੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ
ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ,
ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਬਿਮਾਰ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਬਿਮਾਰ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ
ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ।
ਆ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਬਿਮਾਰ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ
ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ
ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ। 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਿਮਾਰ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆ ਹੁਣੇ मैं किते जा रहा सीगा पुल दे उत्ते, उदों तक मतलब संस्कार नहीं सी होया, को वो अपनी यात्रा कढ़ रहे सीगे। सड़कों के उत्ते जाम जां लोकां नूं लंघण लई रस्ते नहीं सी मिल रहे और एड्डी फ्रस्ट्रेशन सीगी, लोग एक दूजे नाल झगड़ा कर रहे सी। चौंक दे विच एक मेरे सामने झगड़ा होया, क्रिस्टल चौंक है, और उत्थे किसे ने पग ला दित्ती। हुण वो तूल देना होवे ते किसे दी पग ला दित्ती, किसे हिंदू ने मतलब वो दारू पीती सीगी उन्हां लोकां ने, पर वो मसले इहो जे सिर्फ इन्हां चीज़ां करके लोकां दी फ्रस्ट्रेशन और झगड़े हो रहे ने। और तीजा जिहड़ा मैनूं सब तो ज़्यादा दुखदाई लगा, जिहड़ा मैं ऐड तो नहीं सी करना चाहुंदा, पर मैं उन्हां लोकां नूं एक नसीहत भी देनी चाहुंदा कि किसी फैमिली फंक्शन दे विच मेरे मतलब परिवार गया, मेरी बेटी है 12-13 साल की, वो भी गई, उत्थे बहुत गिणती दे विच हिंदू परिवार सीगे और शहर के बहुत गणमान्य लोग जिहड़े अपनी फैमिली दे नाल बैठे सीगे। वो इस मौत के उत्ते बहुत ज़्यादा दुख जिहड़ा मना रहे सी। हाँ, किसी की भी मौत है, किसी भाईचारे की भी मौत है, उहदे उत्ते दुख अगले मनाउंदे ने, पर उहदे नाल जिहड़ियां वधा चढ़ा के गल्लां को सिखां प्रति कीतियां जा रहीआं सीगीआं कि 84 शायद ठीक होया ते आ ठीक होया। मेरी बेटी एक मन दे विच अंदर मेरे ख्याल रो रही है, वो मानसिकता एक लैके आई है। सो मैं कहना कि छोटे छोटे बच्चों नूं इन्हां चीज़ां दा असर हो रहा, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ मुड़ना चाहिए। मैं नहीं कहता कि चंद लोग कह रहे सीगे ते ये सारा माहौल खराब हो जाऊ, उन्हां दे मन च गुस्सा हो सकदा, पर इहनूं कंट्रोल करना और इहनूं समझण दी लोड़ है कि जिन्ने उहनूं मारिया ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ डर रहा, बाहरों कोई इन्वेस्टमेंट इत्थे करन नूं तैयार नहीं, इत्थे फिर रोजगार कित्थों चलना जे इत्थे इंडस्ट्री नहीं लगनी, इत्थे कारोबार नहीं लगना, बच्चिआं ने फिर इत्थे काम कार कित्थों करना। जे 150 दिन सूबा बंद रहना तो काम इत्थे करना भी किन्ने आ, पैसे इत्थे लाउणे भी किन्ने आ। सो मैं खीर दे विच हत्थ जोड़ के, मेरा कोई जोर नहीं है कि लोग तुहानूं बहुत फॉलो करते हैं, बहुत वड्डे ताकतवर लोग तुसीं सारे धार्मिक आगू ते राजनीतिक आगू, मेरी पहली वारी हत्थ जोड़ के तुहानूं लोकां नूं बेनती है कि जिन्ने भी लोग तुहानूं फॉलो करते हैं, जिन्हां दे बहुत ज़्यादा उपासक ने सूबे दे विच, जिन्हां दी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा वा, उन्हां लोकां नूं मेरी बेनती है कि तुहाडे कोलों ते सरकारां भी डरदियां, बंद दी कॉल तुसीं दिंदे हो, ते मेरा ख्याल है भी पुलिस सवेर दी बंद कराउण आप लगी हुंदी है, भी कुछ मतलब तुसीं लोग काबू च नहीं आउणे जां कोई इहो जी अणसुखावी घटना ना वापर जावे, तुहाडी कॉल दे उत्ते तुहानूं बंद कराउण दी भी लोड़ नहीं पैंदी और पुलिस ते प्रशासन आप बंद कराउणा शुरू कर दिंदा वा। ये बार-बार बंद, ये रस्ते जाम, मैं अखीर च तुहानूं समाप्ति च कहना चाहुंदा कि केवल इन्हां चीज़ां दा आम लोकां नूं नहीं, सगों इस शहर दी पवित्रता ते महानता नूं भी फर्क पै रहा वा, इहनूं बचाउण दी लोड़ है। तो ये तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ डट के खलोना चाहिए लोगों के नाल और इस गुरु नगरी के नाल भी, तां जो लोग इत्थे बेखौफ हो के इस गुरु नगरी दे विच आउण। तुसीं मन्नो चाहे ना मन्नो, बहुत ज़्यादा जिहड़ा फर्क है आउण वाले यात्रुआं नूं, आउण वाला टूरिस्ट है, चाहे वो कारोबार करन आउंदा, चाहे वो गोल्डन टैंपल मत्था टेकण आउंदा। पिछे जे एक जहाज़ लैके गुजरात तो फैमिली आई सी मत्था टेकण, उन्हां लोकां दे उत्ते कोई चंगा असर नहीं जा रहा। सो मेरियां इन्हां गल्लां दे उत्ते विचार जरूर करियो। धर्म अपनी जगह के उत्ते आ, धर्म की राखी भी अपनी जगह के उत्ते आ, पर यह कोई धर्म नहीं सिखाउंदा भी एक दूजे दे आपां कारोबार बंद कराइए। सो डट के जे कोई राजनीतिक आगू भी बंद कराउण दी कोशिश करदा, जे कोई माड़े अंसर भी बंद कराउण दी कोशिश करदे आ, ते उन्हां दे नाल डट के खलोता जावे तां जो इस शहर नूं बचाया जा सके। इस दे कारोबार नूं गुरु रामदास पातशाह ने व्यापारी इत्थे आप सद के बिठाए सीगे, सो उन्हां दी गल दे उत्ते पहरा दिंदे होए इस व्यापार नूं सुरक्षित रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। धन्नवाद साथियों। जो पिछले दिनों तो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ
ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਿਮਾਰ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ
ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਬਿਮਾਰ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ
ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਆ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ
ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ
ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਿਮਾਰ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਆ ਹੁਣੇ मैं किते जा रहा सीगा पुल दे उत्ते, उदों तक मतलब संस्कार नहीं सी होया, को वो अपनी यात्रा कढ़ रहे सीगे। सड़कों के उत्ते जाम जां लोकां नूं लंघण लई रस्ते नहीं सी मिल रहे और एड्डी फ्रस्ट्रेशन सीगी, लोग एक दूजे नाल झगड़ा कर रहे सी। चौंक दे विच एक मेरे सामने झगड़ा होया, क्रिस्टल चौंक है, और उत्थे किसी ने पग ला दित्ती। हुण वो तूल देना होवे ते किसी दी पग ला दित्ती, किसी हिंदू ने मतलब वो दारू पीती सीगी उन्हां लोकां ने, पर वो मसले इहो जे सिर्फ इन्हां चीज़ां करके लोकां दी फ्रस्ट्रेशन और झगड़े हो रहे ने। और तीजा जिहड़ा मैनूं सब तो ज़्यादा दुखदाई लगा, जिहड़ा मैं ऐड तो नहीं सी करना चाहता, पर मैं उन्होंने लोगों एक नसीहत भी देनी चाहना कि किसी फैमिली फंक्शन दे विच मेरे मतलब परिवार गया, मेरी बेटी है 12-13 साल की, वो भी गई, उत्थे बहुत गिणती दे विच हिंदू परिवार सीगे और शहर के बहुत गणमान्य लोग जिहड़े अपनी फैमिली दे नाल बैठे सीगे, वो इस मौत दे उत्ते बहुत ज़्यादा दुख जिहड़ा मना रहे सी। हाँ, किसी की भी मौत है, किसी भाईचारे की भी मौत है, उहदे उत्ते दुख अगले मनाउंदे ने, पर उहदे नाल जिहड़ियां वधा चढ़ा के गल्लां को सिखां प्रति कीतियां जा रहीआं सीगीआं कि 84 शायद ठीक होया ते आ ठीक होया, मेरी बेटी एक मन दे विच अंदर मेरे ख्याल रो रही है, वो मानसिकता एक लैके आई है। सो मैं कहना कि छोटे छोटे बच्चों नूं इन्हां चीज़ां दा असर हो रहा, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ मुड़ना चाहिए। मैं नहीं कहता कि चंद लोग कह रहे ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ सारा माहौल खराब हो जाए, उन्होंने मन च गुस्सा हो सकता, पर इनू कंट्रोल करना और इनू समझण दी लोड़ है कि जिन्ने उन्होंने मारिया ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਿਮਾਰ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਬਿਮਾਰ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ
ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ
जिन्ने भी लोग तुहानूं फॉलो करते हैं, जिन्हां दे बहुत ज़्यादा उपासक ने सूबे दे विच, जिन्हां दी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा वा, उन्हां लोकां नूं मेरी बेनती है कि तुहाडे कोलों ते सरकारां भी डरदियां, बंद दी कॉल तुसीं दिंदे हो ते मेरा ख्याल है भी पुलिस सवेर दी बंद कराउण आप लगी हुंदी आ भी कुछ मतलब तुसीं लोग काबू च नहीं आउणे जां कोई इहो जी अणसुखावी घटना ना वापर जावे। तुहाडी कॉल दे उत्ते तुहानूं बंद कराउण दी भी लोड़ नहीं पैंदी और पुलिस ते प्रशासन आप बंद कराउणा शुरू कर दिंदा वा। ये बार-बार बंद, ये रस्ते जाम। मैं अखीर च तुहानूं समाप्ति च कहना चाहुंदा कि केवल इन्हां चीज़ां दा आम लोकां नूं नहीं सगों इस शहर दी पवित्रता ते महानता नूं भी फर्क पै रिहा वा। इहनूं बचाउण दी लोड़ है ते ये तुहानूं सारिआं नूं डट के खलोना चाहिदा लोकां दे नाल और इस गुरु नगरी दे नाल भी, तां जो लोग इत्थे बेखौफ हो के इस गुरु नगरी दे विच आउण। तुसीं मन्नो चाहे ना मन्नो, बहुत ज़्यादा जिहड़ा फर्क है आउण वाले यात्रुआं नूं, आउण वाला टूरिस्ट है, चाहे वो कारोबार करन आउंदा, चाहे वो गोल्डन टैंपल मत्था टेकण आउंदा। पिछे जे एक जहाज़ लैके गुजरात तो फैमिली आई सी मत्था टेकण, उन्हां लोकां दे उत्ते कोई चंगा असर नहीं जा रहा। सो मेरियां इन्हां गल्लां दे उत्ते विचार जरूर करियो। धर्म अपनी जगह दे उत्ते आ, धर्म दी राखी भी अपनी जगह दे उत्ते आ, पर यह कोई धर्म नहीं सिखाउंदा भी एक दूजे दे आपां कारोबार बंद कराइए। सो डट के जे कोई राजनीतिक आगू भी बंद कराउण दी कोशिश करदा, जे कोई माड़े अंसर भी बंद कराउण दी कोशिश करदे आ ते उन्हां दे नाल डट के खलोता जावे तां जो इस शहर नूं बचाया जा सके। इस दे कारोबार नूं गुरु रामदास पातशाह ने वपारी इत्थे आप सद के बिठाए सीगे। सो उन्हां दी गल दे उत्ते पहरा दिंदे होए इस वपार नूं सुरੱਖਿਅਤ रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। धन्नवाद साथियों। जो पिछले दिनों तो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब के हालात बने हुए आ, उहदे संबंध दे विच मैं कुछ बेनतियां करनियां चाहुंदा धार्मिक, समाजिक, राजनीतिक आगूआं नूं ते उन्हां दे नाल जिहड़ियां प्रमुख शख्सियतां ने पंजाब दीयां, जिन्हां नूं लोक प्यार करदे ने, उन्हां नूं मैं कहना चाहुंदा कि किसे दे किसे धर्म नाल वखरेवें हो सकदे आ, किसे दे सरकार नाल वखरेवें हो सकदे आ, किसे दे एक दूजे दे विचारां नाल वखरेवें हो सकदे आ, किसे नूं मन्ना नहीं चंगा लगदा होऊगा, किसे नूं भाई अमृतपाल नहीं चंगा लगदा होऊगा, किसे नूं सूरी नहीं चंगा लगदा होऊगा, पर इहदे विच आम लोकां दा ते अंम੍ਰਿਤਸਰ दी जनता दा की कसूर है। एक गल मन के चलो, ये जिहड़ा शहर है टूरिस्ट, रिलीजीअस ते हिस्टोरीकल शहर है। दुनिया भर दी निगाह जिहड़ी इहदे उत्ते टिकी रहिंदी है, चाहे वो सवेरे हरमंदर साहब करके होवे, चाहे वो दुर्गियाना मंदिर करके होवे, चाहे वो राम तीर्थ करके होवे, चाहे जलियांवाले बाग दे विच लोक आउण, चाहे बार्डर ते जांदे होण ते चाहे माता वैष्णो देवी तो वापसी जां जाण लग्गिआं लोक इत्थे खलोंदे होण, सारी दुनिया दी निगाह इहदे उत्ते हुंदी है। करीब 1 ਲੱਖ ਦੇ करीब ਜਿਹੜੇ रोज़ इत्थे श्रद्धालु कह लो या यात्रु कह लो इत्थे आउंदे आ। इत्थे मैं ये दसना चाहुंदा कि आगरा ताज महल है जिथे वो दुनिया का बड़ा मतलब 7वां अजूबा उहनूं कहा जाता, उत्थे हर महीने 1 ਲੱਖ बंदा जाता ते इत्थे एक दिन दे विच 1 ਲੱਖ जिहड़ा लोक इत्थे आउंदे ने ते शुक्र शनि ते ऐतवार ते इहदे नालों भी वध भी शहर दे विच जिन्ना ट्रैफिक ते जिन्ना रश हुंदा वा ते अज तीजा दिन है इस शहर दे विच इस तरह का माहौल जिहड़ा तनावपूर्ण हो गया। किसी दे लोकां दे कामकार सारिਆਂ दे बंद हो गए। वो किवें शुक्रवार दोपहरे 2 ਵਜੇ ਦੇ करीब ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਉਹਦੀ मौत हो जाती है। ਅੱਗ ਵਾਂਗੇ खबर ਜਿਹੜੀ मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ सोशल मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ दुनिया भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ शुरू हो जाती। देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना भी टूरिस्ट आ रहा ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ वापस होना शुरू हो जाता। बाईपास ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ पुलिस ਦੇ नाके लग जाते, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ कैंसल करके सारे होटलों की ते वापस जाना शुरू हो जाता। इत्थों वापस चल गया तो अगले कई दिन दियां जिहड़ियां बुकिंग सीगियां, अगले कई दिन जिहड़े होटल अज तक भी तुसीं कह लो ऐतवार सोमवार तक बुक रहने सीगे वो सारे ही खाली हो गए और अगले दिन बंद की कॉल दे दी जाती है। सारा शहर बंद हो जाता। इत्थों तक कि स्कूल भी बच्चों के बंद हो जाते हैं। उन्हां बच्चों की पढ़ाई ते भविख का नुकसान होंदा जिन्हां बच्चों नूं इन्हां लड़ाई झगड़ियां की हाले समझ भी नहीं हैगी कि लोग लड़ क्यों रहे आ। बच्चों की पढ़ाई मैं इहदे विच ऐड करना चाहुंदा कि बच्चों की पढ़ाई हुंदी किन्ने क दिन है 365 दिनां दे विचों 52 के करीब ऐतवार आ जाते हैं। कई स्कूल शनिवार भी छुट्टी करते हैं, 52 हो जाते हैं। 35 तो 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਬਿਮਾਰ
बाकी पता नहीं किन्ने क दिन कदों किन्ने बंद करा देना। तो 100 दिन के करीब भी मेरा ख्याल बच्चे जिहड़े चंगी तरह पढ़ नहीं पाते 100 दिन। तो ये सूबे का फिर भविख किते टिकिया, ये सूबे के बच्चों का भविख किहदे आसरे टिकिया है। मैं पुछना चाहुंदा ये पढ़ाई की गल सीगी भी ये पढ़ाई का जिहड़ा नुकसान होया, एक अखबार ने खबर दी पिछले हफ्ते कि 135 दिन जिहड़ा ये सूबा जाम रहिंदा है, बंद रहिंदा। मतलब वख-वख जिहड़ियां जथेबंदियां ने, वख-वख लोग जिहड़े ने वो किते रस्ता जाम कर दिंदे ने, सूबे की आवाजाही प्रभावित हो जाती है और बंद रहिंदा। बंद नाल प्रभावित कौन हुंदा? कल भी अज भी बंद की कॉल सीगी, अज तकरीबन बंद रहा जिन्ना चिर उहदा संस्कार नहीं सी होना। कल सारा दिन बंद की कॉल सी। जिहड़े लोकां ने रोज़ कमा के खाना, जिहदे विच बूट रिपेयर करन वाले ने, बूट पॉलिश करन वाले ने, दिहाड़ी वाले ने, रेहड़ी वाले ने, रोज़ जिहड़े कमा के खाण वाले, रिक्शे वाले, सब्जी वाले, आटो वाले, गुब्बारे वेचण वाले, जिहड़े रेहड़ी फेरी लाउंदे ने भी जिन्ना रोज़ दे रोज़ कमाउणा ते रोज़ दे रोज़ खाना, उन्हां दा जदों ये बंद हुंदा है ते फिर इहदा मतलब की और वो लोग अपनी रोटी कित्थों खाणगे? बंद कराउण ते जाम लाउण तो पहिलां ये ते सोचो यार, तुहाडे साडे घरां दे विच 10-10 15-15 दिन दी रोटी हो सकदी है। उन्हां लोकां दा की कसूर है कि जिन्हां दी रोटी उस दिन बंद हो जांदी है, जिस दिन वो कितों जां मंग के खांदे ने रिश्तेदारां को, जां मतलब जिहड़े बंदे दा गुजारा ही नहीं चलना, उहने कितों ना कितों ते अपना आसरा करना ही है ना। कोई भी धर्म जिहड़ा लोकां दी रोजी रोटी नहीं खुंदा ते बंद ओहदी रोजी रोटी बंद कराउणी नहीं सिखाउंदा। एक पासे ते आपां सारे लोक ही, सारे धर्मां दे लोक मंदिरां च, गुरुद्वारियां च, गिरजा घरां दे विच लंगर लाउने आ, लोकां दी मदद करदे आ, ते दूजे पासे लोकां दी जिहड़ी हक सच दी रोटी आ, जिहड़ी उन्हां आप कमा के खाणी है, ਉਹਦੇ उत्ते भी आपां ਪਹਿਰਾ बिठा दिंने आ, ਉਹਨੂੰ भी आपां ਖੋਹ लैंदे आ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ पिछले पासे ਅੱਜ सरस मेला एक चल रहा जिहड़ा 4 तरीक तो, जिस दिन वारदात हुई है 4 तरीक तो शुरू होना ते 14 तक वो चलना सीगा। बाहरलियां स्टेट्स दे लोक उन्हां वल्लों इत्थे प्रदर्शनियां जिहड़ियां लगाईयां गईयां, जिहदे विच जिथों जिथों दा जिहड़ा खाना स्पैशल है, शाल है, जो जो चीज़ां भी जिहड़े जिहड़े सूबे दीयां स्पैशल ने, उन्हां दी इत्थे प्रदर्शनी सीगी और लोकां ने जाना सी। अज 3 दिन तो इस मेले दे विच कोई नहीं जा रहा। मतलब जिहड़े बाहरों स्टेट तो इत्थे लोक काम करन आए जां पंजाब दे विच अपना आप विखाउण आए, की उन्हां दे मन ते बीती होगी? अज सारा खाली है, लोकां दे विच डर दा, लोकां दे विच सहम दा माहौल है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ।
ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ,
ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਬਿਮਾਰ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਬਿਮਾਰ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ
ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ
जिन्ने भी लोग तुहानू फॉलो करते हैं, जिन्हां दे बहुत ज़्यादा उपासक ने सूबे दे विच, जिन्हां दी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा वा, उन्हां लोकां नू मेरी बेनती है कि तुहाडे कोलों ते सरकारां भी डरदियां बंद दी कॉल तुसीं दिंदे हो, ते मेरा ख्याल है भी पुलिस सवेर दी बंद कराउण आप लगी हुंदी है भी कुछ मतलब तुसीं लोग काबू च नहीं आउणे जां कोई इहो जी अणसुखावी घटना ना वापर जावे। तुहाडी कॉल दे उत्ते तुहानू बंद कराउण दी भी लोड़ नहीं पैंदी और पुलिस ते प्रशासन आप बंद कराउणा शुरू कर दिंदा वा। ये बार-बार बंद, ये रस्ते जाम। मैं अखीर च तुहानू समाप्ति च कहना चाहुंदा कि केवल इन्हां चीज़ां दा आम लोकां नू नहीं सगों इस शहर दी पवित्रता ते महानता नू भी फर्क पै रहा वा। इनू बचाउण दी लोड़ है ते ये तुहानू सारिआं नू डट के खलोना चाहिदा लोकां दे नाल और इस गुरु नगरी दे नाल भी, तां जो लोग इत्थे बेखौफ हो के इस गुरु नगरी दे विच आउण। तुसीं मन्नो चाहे ना मन्नो, बहुत ज़्यादा जिहड़ा फर्क है आउण वाले यात्रुआं नूं, आउण वाला टूरिस्ट है, चाहे वो कारोबार करन आउंदा, चाहे वो गोल्डन टैंपल मत्था टेकण आउंदा। पिछे जे एक जहाज़ लैके गुजरात तो फैमिली आई सी मत्था टेकण, उन्हां लोकां दे उत्ते कोई चंगा असर नहीं जा रहा। सो मेरियां इन्हां गल्लां दे उत्ते विचार जरूर करियो। धर्म अपनी जगह दे उत्ते आ, धर्म दी राखी भी अपनी जगह दे उत्ते आ, पर यह कोई धर्म नहीं सिखाउंदा भी एक दूजे दे आपां कारोबार बंद कराइए। सो डट के जे कोई राजनीतिक आगू भी बंद कराउण दी कोशिश करदा, जे कोई माड़े अंसर भी बंद कराउण दी कोशिश करदे आ, ते उन्हां दे नाल डट के खलोता जावे तां जो इस शहर नूं बचाया जा सके। इस दे कारोबार नूं गुरु रामदास पातशाह ने वपारी इत्थे आप सद के बिठाए सीगे। सो उन्हां दी गल दे उत्ते पहरा दिंदे होए इस वपार नूं सुरੱਖਿਅਤ रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। धन्नवाद साथियों। जो पिछले दिनों तो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब के हालात बने हुए आ, उहदे संबंध दे विच मैं कुछ बेनतियां करनियां चाहुंदा धार्मिक, समाजिक, राजनीतिक आगूआं नूं ते उन्हां दे नाल जिहड़ियां प्रमुख शख्सियतां ने पंजाब दीयां, जिन्हां नूं लोक प्यार करदे ने, उन्हां नूं मैं कहना चाहुंदा कि किसे दे किसे धर्म नाल वखरेवें हो सकदे आ, किसे दे सरकार नाल वखरेवें हो सकदे आ, किसे दे एक दूजे दे विचारां नाल वखरेवें हो सकदे आ, किसे नूं मन्ना नहीं चंगा लगदा होऊगा, किसे नूं भाई अमृतपाल नहीं चंगा लगदा होऊगा, किसे नूं सूरी नहीं चंगा लगदा होऊगा, पर इहदे विच आम लोकां दा ते अमृतसर दी जनता दा की कसूर है। एक गल मन के चलो, ये जिहड़ा शहर है टूरिस्ट, रिलीजीअस ते हिस्टोरीकल शहर है। दुनिया भर दी निगाह जिहड़ी इहदे उत्ते टिकी रहिंदी है, चाहे वो सवेरे हरमंदर साहब करके होवे, चाहे वो दुर्गियाना मंदिर करके होवे, चाहे वो राम तीर्थ करके होवे, चाहे जलियांवाले बाग दे विच लोक आउण, चाहे बार्डर ते जांदे होण ते चाहे माता वैष्णो देवी तो वापसी जां जाण लग्गिआं लोक इत्थे खलोंदे होण, सारी दुनिया दी निगाह इहदे उत्ते हुंदी है। करीब 1 ਲੱਖ ਦੇ करीब ਜਿਹੜੇ रोज़ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ कह लो ਜਾਂ यात्रु कह लो ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ताज महल है जिथे वो दुनिया का बड़ा मतलब 7वां अजूबा उन्होंने कहा जाता, उत्थे हर महीने 1 ਲੱਖ बंदा जाता तो इत्थे एक दिन दे विच 1 ਲੱਖ जिहड़ा लोग इत्थे आउंदे ने ते शुक्र शनि ते ऐतवार ते इहदे नालों भी वध भी शहर दे विच जिन्ना ट्रैफिक ते जिन्ना रश हुंदा वा। ते अज तीजा दिन है इस शहर दे विच इस तरह का माहौल जिहड़ा तनावपूर्ण हो गया। किसी दे लोकां दे कामकार सारिਆਂ दे बंद हो गए। ਉਹ किवें शुक्रवार ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ कैंसल करके सारे होटलों की तो वापस जाना शुरू हो जाता। इत्थों वापस चल गया तो अगले कई दिन दियां जिहड़ियां बुकिंग सीगियां, अगले कई दिन जिहड़े होटल अज तक भी तुसीं कह लो ऐतवार सोमवार तक बुक रहने सीगे सारे ही खाली हो गए और अगले दिन बंद की कॉल दे दी जाती है। सारा शहर बंद हो जाता। इत्थों तक कि स्कूल भी बच्चों के बंद हो जाते हैं। उन्हां बच्चों की पढ़ाई ते भविख का नुकसान होंदा जिन्हां बच्चों नूं इन्हां लड़ाई झगड़ियां की हाले समझ भी नहीं हैगी कि लोग लड़ क्यों रहे आ। बच्चों की पढ़ाई मैं इहदे विच ऐड करना चाहुंदा कि बच्चों की पढ़ाई हुंदी किन्ने क दिन है। 365 दिनों के विचों 52 के करीब ऐतवार आ जाते हैं। कई स्कूल शनिवार भी छुट्टी करते हैं, 52 हो जाते हैं। 35 तो 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कूलों के 35 तो 45 दिन गर्मी ਦੀਆਂ छुट्टियां ने, 10 तो 15 दिन सर्दी ਦੀਆਂ छुट्टियां ने, 20 ਦੇ करीब ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ करीब ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। खुशी गमी बीमार
बाकी पता नहीं किन्ने क दिन कदों किन्ने बंद करा देना। तो 100 दिन के करीब भी मेरा ख्याल बच्चे जिहड़े चंगी तरह पढ़ नहीं पाउंदे 100 दिन। तो ये सूबे का फिर भविख किते टिकिया, ये सूबे के बच्चों का भविख किहदे आसरे टिकिया। मैं पुछना चाहुंदा, ये पढ़ाई की गल सीगी भी ये पढ़ाई का जिहड़ा नुकसान होया, एक अखबार ने खबर दी पिछले हफ्ते कि 135 दिन जिहड़ा ये सूबा जाम रहिंदा है, बंद रहिंदा। मतलब वख-वख जिहड़ियां जथेबंदियां ने, वख-वख लोक जिहड़े ने वो किते रस्ता जाम कर दिंदे ने, सूबे की आवाजाही प्रभावित हो जाती है और बंद रहिंदा। बंद नाल प्रभावित कौन हुंदा? कल भी अज भी बंद की कॉल सीगी, अज तकरीबन बंद रहा जिन्ना चिर उहदा संस्कार नहीं सी होना। कल सारा दिन बंद की कॉल सी। जिहड़े लोकां ने रोज़ कमा के खाना, जिहदे विच बूट रिपेयर करन वाले ने, बूट पॉलिश करन वाले ने, दिहाड़ी वाले ने, रेहड़ी वाले ने, रोज़ जिहड़े कमा के खाण वाले, रिक्शे वाले, सब्जी वाले, आटो वाले, गुब्बारे वेचण वाले, जिहड़े रेहड़ी फेरी लाउंदे ने भी जिन्ना रोज़ दे रोज़ कमाउणा ते रोज़ दे रोज़ खाना, उन्हां दा जदों ये बंद हुंदा है तो फिर इहदा मतलब की और वो लोग अपनी रोटी कित्थों खाणगे? बंद कराउण ते जाम लाउण तो पहिलां ये ते सोचो यार, तुहाडे साडे घरां दे विच 10-10 15-15 दिन दी रोटी हो सकदी है। उन्हां लोकां दा की कसूर है कि जिन्हां दी रोटी उस दिन बंद हो जाती है, जिस दिन वो कितों जां मंग के खांदे ने रिश्तेदारां को, जां मतलब जिहड़े बंदे दा गुजारा ही नहीं चलना, उहने कितों ना कितों ते अपना आसरा करना ही है ना। कोई भी धर्म जिहड़ा लोकां दी रोजी रोटी नहीं खुंदा ते बंद ओहदी रोजी रोटी बंद कराउणी नहीं सिखाउंदा। एक पासे ते आपां सारे लोक ही, सारे धर्मां दे लोक मंदिरां च, गुरुद्वारियां च, गिरजा घरां दे विच लंगर लाउने आ, लोकां दी मदद करदे आ, ते दूजे पासे लोकां दी जिहड़ी हक सच दी रोटी आ, जिहड़ी उन्हां आप कमा के खाणी है, ਉਹਦੇ उत्ते भी आपां ਪਹਿਰਾ बिठा दिंने आ, ਉਹਨੂੰ भी आपां ਖੋਹ लैंदे आ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ आ पिछले पासे ਅੱਜ सरस मेला एक चल रहा, ਜਿਹੜਾ 4 तरीक तो जिस दिन वारदात हुई है 4 तरीक तो शुरू होना ਤੇ 14 तक ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ
ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ
ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਿਮਾਰ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਬਿਮਾਰ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ
ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
जिन्हां दे बहुत ज़्यादा उपासक ने सूबे दे विच, जिन्हां दी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा वा, उन्हां लोकां नूं मेरी बेनती है कि तुहाडे कोलों ते सरकारां भी डरदियां, बंद दी कॉल तुसीं दिंदे हो ते मेरा ख्याल है भी पुलिस सवेर दी बंद कराउण आप लगी हुंदी आ भी कुछ मतलब तुसीं लोग काबू च नहीं आउणे जां कोई इहो जी अणसुखावी घटना ना वापर जावे। तुहाडी कॉल दे उत्ते तुहानूं बंद कराउण दी भी लोड़ नहीं पैंदी और पुलिस ते प्रशासन आप बंद कराउणा शुरू कर दिंदा वा। ये बार बार बंद, ये रस्ते जाम। मैं अखीर च तुहानूं समाप्ति च कहना चाहुंदा कि केवल इन्हां चीज़ां दा आम लोकां नूं नहीं सगों इस शहर दी पवित्रता ते महानता नूं भी फर्क पै रहा वा। इहनूं बचाउण दी लोड़ है ते ये तुहानूं सारिआं नूं डट के खलोना चाहिदा लोकां दे नाल और इस गुरु नगरी दे नाल भी, तां जो लोग इत्थे बेखौफ हो के इस गुरु नगरी दे विच आउण। तुसीं मन्नो चाहे ना मन्नो, बहुत ज़्यादा जिहड़ा फर्क है आउण वाले यात्रुआं नूं, आउण वाला टूरिस्ट है, चाहे वो कारोबार करन आउंदा, चाहे वो गोल्डन टैंपल मत्था टेकण आउंदा। पिछे जे एक जहाज़ लैके गुजरात तो फैमिली आई सी मत्था टेकण, उन्हां लोकां दे उत्ते कोई चंगा असर नहीं जा रहा। सो मेरियां इन्हां गल्लां दे उत्ते विचार जरूर करियो। धर्म अपनी जगह दे उत्ते आ, धर्म दी राखी भी अपनी जगह दे उत्ते आ, पर यह कोई धर्म नहीं सिखाउंदा भी एक दूजे दे आपां कारोबार बंद कराइए। सो डट के जे कोई राजनीतिक आगू भी बंद कराउण दी कोशिश करदा, जे कोई माड़े अंसर भी बंद कराउण दी कोशिश करदे आ ते उन्हां दे नाल डट के खलोता जावे तां जो इस शहर नूं बचाया जा सके। इस दे कारोबार नूं गुरु रामदास पातशाह ने वपारी इत्थे आप सद के बिठाए सीगे। सो उन्हां दी गल दे उत्ते पहरा दिंदे होए इस वपार नूं सुरੱਖਿਅਤ रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। धन्नवाद साथियों। जो पिछले दिनों तो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब के हालात बने हुए आ, उहदे संबंध दे विच मैं कुछ बेनतियां करनियां चाहुंदा धार्मिक, समाजिक, राजनीतिक आगूआं नूं ते उन्हां दे नाल जिहड़ियां प्रमुख शख्सियतां ने पंजाब दीयां जिन्हां नूं लोक प्यार करदे ने, उन्हां नूं मैं कहना चाहुंदा कि किसे दे किसे धर्म नाल वखरेवें हो सकदे आ, किसे दे सरकार नाल वखरेवें हो सकदे आ, किसे दे एक दूजे दे विचारां नाल वखरेवें हो सकदे आ, किसे नूं मन्ना नहीं चंगा लगदा होऊगा, किसे नूं भाई अमृतपाल नहीं चंगा लगदा होऊगा, किसे नूं सूरी नहीं चंगा लगदा होऊगा, पर इहदे विच आम लोकां दा ते अंम੍ਰਿਤਸਰ दी जनता दा की कसूर है। एक गल मन के चलो, ये जिहड़ा शहर है टूरिस्ट, रिलीजीअस ते हिस्टोरीकल शहर है। दुनिया भर दी निगाह जिहड़ी इहदे उत्ते टिकी रहिंदी है, चाहे वो सवेरे हरमंदर साहब करके होवे, चाहे वो दुर्गियाना मंदिर करके होवे, चाहे वो राम तीर्थ करके होवे, चाहे जलियांवाले बाग दे विच लोक आउण, चाहे बार्डर ते जांदे होण ते चाहे माता वैष्णो देवी तो वापसी जां जाण लग्गिआं लोक इत्थे खलोंदे होण, सारी दुनिया दी निगाह इहदे उत्ते हुंदी है। करीब 1 ਲੱਖ ਦੇ करीब ਜਿਹੜੇ रोज़ इत्थे श्रद्धालु कह लो या यात्रु कह लो इत्थे आउंदे आ। इत्थे मैं ये दसना चाहुंदा कि आगरा ताज महल है जिथे वो दुनिया का बड़ा मतलब 7वां अजूबा उन्होंने कहा जाता, उत्थे हर महीने 1 ਲੱਖ बंदा जाता ते इत्थे एक दिन दे विच 1 ਲੱਖ जिहड़ा लोक इत्थे आउंदे ने ते शुक्र शनि ते ऐतवार ते इहदे नालों भी वध भी शहर दे विच जिन्ना ट्रैफिक ते जिन्ना रश हुंदा वा ते अज तीजा दिन है इस शहर दे विच इस तरह का माहौल जिहड़ा तनावपूर्ण हो गया। किसी दे लोकां दे कामकार सारिਆਂ दे बंद हो गए। वो किवें शुक्रवार दोपहरे 2 ਵਜੇ ਦੇ करीब ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਉਹਦੀ मौत हो जाती है। ਅੱਗ ਵਾਂਗੇ खबर ਜਿਹੜੀ मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ सोशल मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ दुनिया भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ शुरू हो जाती। देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना भी टूरिस्ट आ रहा ਸੀਗਾ वो इत्थों ही वापस होना शुरू हो जाता। बाईपास के उत्ते ही पुलिस के नाके लग जाते, उत्थे गड्डियां वड्डे वड्डे ट्राले जिहड़े सड़क दे विच ला दिते जांदे ने और सारा टूरिस्ट जदों ये माहौल वेखदा ते सारी इत्थों बुकिंग अपनी कैंसल करके सारे होटलों की ते वापस जाना शुरू हो जाता। इत्थों वापस चल गया तो अगले कई दिन दियां जिहड़ियां बुकिंग सीगियां, अगले कई दिन जिहड़े होटल अज तक भी तुसीं कह लो ऐतवार सोमवार तक बुक रहने सीगे वो सारे ही खाली हो गए और अगले दिन बंद की कॉल दे दी जाती है। सारा शहर बंद हो जाता। इत्थों तक कि स्कूल भी बच्चों के बंद हो जाते हैं। उन्हां बच्चों की पढ़ाई ते भविख का नुकसान होंदा जिन्हां बच्चों नूं इन्हां लड़ाई झगड़ियां की हाले समझ भी नहीं हैगी कि लोग लड़ क्यों रहे आ। बच्चों की पढ़ाई मैं इहदे विच ऐड करना चाहुंदा कि बच्चों की पढ़ाई हुंदी किन्ने क दिन है 365 दिनां दे विचों 52 के करीब ऐतवार आ जाते हैं। कई स्कूल शनिवार भी छुट्टी करते हैं, 52 हो जाते हैं। 35 तो 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कूलों के 35 तो 45 दिन गर्मी दीयां छुट्टियां ने, 10 तो 15 दिन सर्दी दीयां छुट्टियां ने, 20 के करीब त्यौहार ते होर जिहड़ियां छुट्टियां सूबे दे विच ते देश दे विच आउंदियां ते इस तो उत्ते 20 के करीब छुट्टियां जिहड़ियां बच्चे आप कर लैंदे ने, खुशी गमी बीमार बाकी पता नहीं किन्ने क दिन कदों किन्ने बंद करा देना ते 100 दिन के करीब भी मेरा ख्याल बच्चे जिहड़े चंगी तरह पढ़ नहीं पाउंदे 100 दिन ते ये सूबे का फिर भविख किते टिकिया है। इस सूबे के बच्चों का भविख किहदे आसरे टिकिया है मैं पुछना चाहुंदा। ये पढ़ाई की गल सीगी भी ये पढ़ाई का जिहड़ा नुकसान होया
ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ
समझण दी लोड़ है कि जिन्ने उन्होंने मारिया ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ
ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਿਮਾਰ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ
ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਬਿਮਾਰ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ
ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਬਿਮਾਰ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ
खाण वाले, रिक्शे वाले, सब्जी वाले, आटो वाले, आ गुब्बारे वेचण वाले, ਜਿਹੜੇ रेहड़ी फेरी लाउंदे ने भी जिन्ना रोज़ दे रोज़ कमाउणा ते रोज़ दे रोज़ खाना, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਿਮਾਰ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ
ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ मैं उन्होंने लोगों को एक नसीहत भी देनी चाहना कि किसी फैमिली फंक्शन के मेरे मतलब परिवार गया, मेरी बेटी है 12-13 साल की, वो भी गई, उत्थे बहुत गिणती दे विच हिंदू परिवार सीगे और शहर के बहुत गणमान्य लोग जिहड़े अपनी फैमिली दे नाल बैठे सीगे। ਉਹ ਇਸ मौत ਦੇ ਉੱਤੇ बहुत ज़्यादा दुख ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 84 ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ 150 ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯਾਤਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ 7ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ? 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, 52 ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਿਮਾਰ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, 100 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ